جب یہ خبر لگانا پڑتی ہے کہ معمولی تلخ کلامی پر فلاں شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. کوئی ایک دن بھی جو ہے اس ہفتے میں خالی نہیں کیا گیا جس دن ہمارے تحصیل میں جو ہے فیرنگ نہ ہوئی ہو یا کوئی قتل نہ ہوا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسان اور انسانیت کی قدر کے بارے میں بتائیں، دوسروں کا مال جان عزت، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ پر حرام ہے. اس کے بارے میں تفصیلی 6-7 لوگ جو ہے وہ مسلح آئے ہیں اور انہوں نے آ کر فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ کی زد میں آ کر جو ہے یہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے عمران منظور کچا. وہ موقع پر جو ہے وہ دم توڑ گئے اور ان کے چہرے پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین. اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے، دل جو ہے وہ رنجور ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے جب یہ خبر لگانا پڑتی ہے کہ معمولی تلخ کلامی پر فلاں شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. ابھی حال ہی میں پرانی بینی میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر 2 افراد جو ہیں جنہوں نے اپنے کھیتوں کو پانی لگا رکھا تھا، آب پاشی کا وہ کام کر رہے تھے، باغبانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی لگایا ہوا تھا. تو اس دوران ان کی آپس میں جو ہے کوئی چکلش ہوئی، آپس میں کوئی بحث و مباحثہ ہوا، آپس میں کوئی تنازع ہوا. تو اس پر جو ہے انہوں نے لڑائی بڑھی اور ایک شخص نے جو ہے وہ کسی لے کر جو ہے وہ دوسرے پر حملہ کیا اور اس کو تشدد کر کے اور کسی کے پے در پے وار کر کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ ادھر چکی گیرا والی سائڈ پہ ہوا ابھی حال ہی میں بچوں کی غالباً میں، کہ 2 افراد کی جو ہے وہ ایک دکاندار کی اور ایک گاہک کی، ایک کسٹمر کی آپس میں جو ہے وہ کسی بات پر تکرار ہو گئی. تو ایک شخص نے جو ہے کسٹمر نے، گاہک نے جو ہے وہ دکاندار پر فائرنگ کی اور اس دوران جو ہے ایک 15 سالہ نوجوان سفیان نامی وہ باہر نکل رہا تھا اور گولی جو ہے وہ اس کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی جو ہے وہ دم توڑ گیا. ناحق قتل ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ناحق قتل ہے یہ بھی ایک شہادت کے زمرے میں آتا ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ جاں بحق ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی کل ہی شیہو پورہ کچہری میں جو ہے وہ پرانی دشمنی پر ایک فرد نے دوسرے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ کل ہی کچا برادری کے ایک نوجوان جو ہے عمران منظور کچا جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کر کے رحمان گارڈن گیٹ نمبر 2 کے سامنے بالمقابل اپوزٹ سائڈ پر جو ہے مسجد ہے، وہاں سے وہ نکل رہے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کوئی 6-7 لوگ جو ہے وہ مسلح آئے ہیں اور انہوں نے آ کر فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کی زد میں آ کر جو ہے یہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے عمران منظور کچا. وہ موقع پر جو ہے وہ دم توڑ گئے اور ان کے چہرے پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی کل مدرہ کے مقام پر جو ہے منڈی فیض آباد کے پاس یہ نواں کوٹ والی سائڈ پہ جائیں تو ایک گاؤں آتا ہے، ایک موزہ ہے، ایک دیہات ہے، کریا ہے، جس کا نام ہے متھنا پور. وہاں کے ایک رہائشی کو جو ہے وہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جو ہے مدرہ کے قریب زخمی کر دیا. تو یہ پچھلے ایک ہفتے میں جو ہے ہمارے علاقہ میں 3 قتل جو ہے وہ ہوئے ہیں. ایک عمران منظور 4 قتل جو ہے وہ ہمارے ضلع میں ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک قتل مریدکے کے رہنے والا ایک شخص جو ہے اس کو بھی کوئی پرانی دشمنی یا رنجس تھی، اس پر قتل کر دیا گیا. شدرہ کے قریب کا رہائشی تھا، شدرہ کا یا مرید کے، یعنی کہ شدرہ سے لے کر مرید کے درمیان کسی جگہ کے وہ رہنے والا تھے بھائی جو ہیں. تو یہ ہمارے ضلع میں یہ 4 قتل ہوئے اور ہماری تحصیل میں جو ہے
2 कत्ल हुए, बल्कि 3 कत्ल हुए तहसील में, और वैसे जो है वो 5 कत्ल जो है वो टोटल हुए। तो ये बड़ा अफसोसनाक आ, मामला है कि मामूली मामूली बातों पर जो है वो हमारी तहसील में कत्ल होने शुरू हो गए हैं, लोग एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इसके लिए सबसे पहले जो है, मैं जितने भी उलमा कराम हैं मसाजिद में वो जुमे के खुतबे देते हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि वो सब्र पे खुतबे दे, तहम्मुल पे खुतबा दे, बुर्दबारी पे खुतबा दे, इखलाकियात पे खुतबा दे, इंसान और इंसानियत की कदर के बारे में बताएं, दूसरों का माल जान इज्जत, जैसे कि हदीस शरीफ में भी है कि आप पर हराम है, उसके बारे में तफसीली जो है वो आगाह करें। इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, कोई एक दिन भी जो है इस हफ्ते में खाली नहीं किया गया जिस दिन हमारे तहसील में जो है फायरिंग ना हुई हो या कोई कत्ल ना हुआ हो। तो अल्लाह तबारक व तआला खैर करे। ये तहसील तो बड़ी पुरअमन तहसील है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक से दूसरा कत्ल नहीं होता, यहाँ लड़ाइयां जो है वो आगे नहीं बढ़ती, यहाँ जो रंजिशें हैं उनको तूल नहीं दिया जाता। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि जरा जरा सी बात पे फायरिंग करना, जरा जरा सी बात को बढ़ोतरी देकर उस पे तनाव पैदा करना, आपस में बुग़्ज़ो अनाद पैदा करना, और फिर उसका इख्तिताम जो है वो किसी कत्ल पे होना, ये बड़ा अफसोसनाक है। तो खुदारा इसमें जो मेरी सबसे अहम गुजारिश है वो कारी हजरात से है, उलमा से है, और उसके बाद जो असातिज़ा हैं उनसे है, और जो जो भी अपनी अपनी बरादरियों के सरबराह हैं उनसे है, और इसके साथ साथ जो एसी साहब हैं और जो एसएचओ साहब हैं और जो इलाके के जो चौधरी हजरात हैं, डेरेदार हैं, इन सबको चाहिए कि अपने अपने हल्का अहबाब में जो है इखलाकियात के बारे में दर्स दे। इखलाकियात से हम जो है वो बहुत गिर चुके हैं। इन हमारी तारीख तो प्यासों को पानी पिलाने से भरी पड़ी है, इन मुसलमानों की और इंसानियत की। ये इलाका तो अमन और शराफत के हवाले से पूरी दुनिया में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो है एक बड़ा मशहूर और मारूफ जो है वो इलाका जाना जाता था। तो अब इसको किस बदनजरे की नजर लग गई है कि यहां पर इस तरीके से रोजाना जो है वो गैर मुतवक्का और गैर मामूली जो है वो खबरें सुनने को मिल रही हैं, और ये खबरें जो है वो बड़ी अलमनाक है, बड़ी अफसोसनाक है। हमें अपने आप को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, और ये दुरुस्ती जो है ये जो सरबराहान है अपने अपने घरों में, अपने अपने हल्का अहबाब में और अपने अपनी फील्ड में जो है उनके जिम्मे आती है कि वो अपने जो मताहत और अपनी रफाकत में और कुर्ब में जो बैठने वाले अहबाब हैं उनको मैसेज दे कि भाई जो कुछ भी हो, ये इलाकाई जो फजा इस वक्त एक फजा पर एक खौफ तारी है, एक रिक्कत तारी है, और हर इंसान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इससे हमें बाहर निकलना होगा, और एक दूसरे को, अगर किसी से आपका नजरियाती इख्तलाफ है, पैसों का लेन देन है, जमीन जायदाद का तनाजा है, तो बैठ के हल करें। इंसान का कत्ल तो किसी सूरत भी जायज नहीं है, बल्कि सरासर जुल्म है, और जुल्म भी जुल्म अजीम है। और इसके बारे में तो कुरान मजीद में बड़ी सख्त सजा का हुक्म आया है। जहन्नम, ये आयत मुबारका है। जो शख्स अपने एक मोमिन भाई को जो है वो ना कत्ल करेगा तो उसकी सजा के लिए मैंने आयत पढ़ दी है। इसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स इरादा तक जो है वो अपने किसी भाई को कत्ल करता है, उसकी जान ले लेता है, उसे जो है हलाक कर देता है, तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। तो बहरहाल हमें जो है अपनी इस्लाह करनी होगी, और जो सरबराहान है उनको इसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, ताकि हमारे जो हल्का है इसमें वो पहले वाला अमन बहाल हो, जिसमें हर इंसान अपने हमसाए का ख्याल करता था, और घरों के जो बड़े हैं उनको अदब एहतराम और इज्जत की निगाह से देखा जाता था, और अपने अपने नजरियात रखें, अपनी अपनी सियासी पार्टियां रखें, अपने अपने कारोबार रखें, अपने अपने अलग अलग अपनी सोच रखें, लेकिन एक दूसरे का एहतराम करें। अगर आप सिर्फ नजरियात की वजह से या अपनी सोच और फिक्र की वजह से दूसरे को कमतर समझते हैं तो आप इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए हैं। तो हमें सोचना होगा,
ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہمارے علاقہ میں بہتری آ سکے۔ اس وقت بہت مشکل حالات ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ باہر سے دوست احباب کی کالیں آ رہی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ چل کیا رہا ہے ہمارے حلقے میں۔ تو خدا را اپنی اپنی اصلاح کیجیے تاکہ علاقے کا جو ہے وہ امن بحال ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔